കർത്താവിന് മഹത്വം. प्रभु को महिमा मिले। കർത്താവ് നമുക്ക് തന്ന നല്ല ദിവസത്തിനായി സ്തോത്രം. प्रभु ने हमें दिया हुआ ये अच्छा दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। നമുക്ക് വീണ്ടും കർത്താവിന്റെ തിരുവചനത്തിന് മുൻപാകെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ തുറന്ന് അനുസരണമുള്ള മക്കളായിട്ട് നമുക്ക് വചനം സ്വീകരിക്കാം. और एक बार हमारे हृदयों को खोल करके प्रभु का वचन की आज्ञाकारिता में होकर के जीवन बिताने के लिए हम अपना दिल खोल कर प्रभु को उपस्थिति में बैठे। നമ്മൾ യുഗപരമായ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. हम युगों में होने वाला परमेश्वर का उद्धार का बारे में देख रहा था. കൃപായുഗത്തെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇന്നലെ നമ്മൾ അല്പമായി ചിന്തിച്ചു. और कृपा युग में होने वाला उद्धार का बारे में हम लोग कल थोड़ी सी विचार किया. അത് അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 2 മുതൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 4 അധ്യായം വരെയാണ് ഈ കൃപായുഗം. जब ये कृपा युग हम देखते हैं कि प्रेरितों का हम दूसरा अध्याय से लेकर के प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय तक ये कृपा युग के बारे में हम देखते हैं. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ 7 വർഷത്തെ പീഡനകാലത്തെക്കുറിച്ചും 1000 വർഷത്തെ വാഴ്ചയെക്കുറിച്ചും പിന്നെ പുതുവാന ഭൂമിയെക്കുറിച്ചും എല്ലാം നമുക്ക് വെളിപ്പാടുകളുണ്ട്. और प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं कि 7 साल का महाक्लेश के दिनों के बारे में, 1000 साल का प्रभु के राज्य के बारे में और अनंत काल का जीवन के बारे में सब हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं. ഏകദേശം 2000 വർഷം, करीब 2000 साल की बात है. നമുക്ക് കർത്താവ് വരുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു 400 വർഷം കർത്താവ് ഇടപെടാതെ സംസാരിക്കാതെ പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം ഒന്നും സംസാരിച്ചിരുന്ന ഒരു സൈലന്റ് പീരീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 400 വർഷം. जब पुराने नियम में मलाकी के बाद में प्रभु के आगमन से बीच में करीब 400 साल ऐसा एक समय था जबकि प्रभु भविष्यवक्ताओं के द्वारा किसी से बातें नहीं करते थे. മലാക്കി പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 7 മുതൽ 10 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവം കൊടുത്ത യാഗത്തെ നിന്ദിച്ച് അവർ കണ്ണുപൊട്ടുന്നതിനെയും അവരെ മലിന ജന്തുക്കളൊക്കെയും അർപ്പിച്ച് ദൈവത്തെ നിന്ദിച്ച ദൈവത്തിന്റെ മേശയെ നിന്ദിച്ചു. ആ മേശയെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യാഗത്തെയാണ്. जब मलाकी की किताब पहला अध्याय का 7 से 10 तक वचनों में हम पढ़ता है तो उन दिनों में जब परमेश्वर की महिमा के लिए दिया हुआ उन बलिदानों के बारे में उन लोगों ने उस भेड़ को इस रीति में लाते थे कि वो लंगड़े थे, अंधे थे, ऐसे जानवरों को लाकर के भेड़ चढ़ाते थे. इस रीति में परमेश्वर की भेड़ को, परमेश्वर की उन बलिदानों को मतलब उन्होंने निंदा किया. ऐसी अवस्था के बारे में हम लोग देखते हैं. നമ്മൾ 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 7-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ जब पहला अध्याय का 7 वचन जब हम पढ़ता है, तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो तो अभी तुम पूछते हो हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं? इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है. യഹോവയുടെ മേശ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ കർത്താവിന്റെ മേശ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്തൃമേശ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പവീഞ്ഞുകൾ വെച്ചുള്ള ഒരു മേശയെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ബോധ്യം വരുന്നത്. जब हम नया नियम में देखता है तो प्रभु का मेष बोलेगा तो प्रभु का मृत्यु को यादाइश में दिया हुआ रोटी और दाखरस रख करके वो मेष को हम याद करता है या उसको स्मरण आता है. അപ്പൊ അതിന്റെ പിന്നിലൊരു യാഗമുണ്ട്. उसके पीछे भी एक बलिदान है. ഈ മേശ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ യാഗത്തെയാണ്. और ये जो मेष जो कहता है वो प्रभु यीशु मसीह की बलिदान को दिखाता है. അപ്പോൾ ഇവിടെ പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ മേശ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യാഗത്തെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. और पुराने नियम में भी मेष कहता है तो वो बलि को दिखाता है. അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു 400 കൊല്ലം കർത്താവ് അവരോട് സംസാരിച്ചില്ല. और करीब 400 साल प्रभु ने इसराइल लोगों से बातें नहीं किया. പിന്നെ കർത്താവ് ജനിക്കുന്നു. BC 4 कर्ताव जनिക്കുന്നു. इसके बाद में करीब 20 से 4 शताब्दी में प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है. AD 30 കർത്താവ് മരിക്കുന്നു. और जब AD 30 में प्रभु का मृत्यु होता है. അപ്പൊ ആ 430 വർഷം കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു 430 വർഷം സഭ എന്നുള്ള കാലയളവ് ഉളവാകുന്നുമുണ്ട്. अभी जब उस 400 साल और प्रभु यीशु मसीह का जिंदगी का करीब 30 साल के सब मिला करके 430 साल जब ये मंडली के बारे में लोग अनजान नहीं. ഇത് ഇസ്രായേൽ സഭ ഉളവാകുന്നതിന് ഒരു സാദൃശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പഴയ നിയമത്തിൽ കാണാം. അവർ 430 വർഷം അവര് മിസ്രൈമിൽ അടിമകൾ അവര് തിരിച്ചു വരുന്നു കഴിഞ്ഞാണ് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമാപന കൂടാരം ഇസ്രായേലിനെ കിട്ടുന്നത്. ये इसराइल के बारे में और इसराइल मंडली की एक छाया में है. और हम जानते हैं कि इसराइल मिस्रैम में 430 साल तकरीबन गुलामी में थे. उसके बाद में उस गुलामी से वो लोग निकला. അപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ 30 വർഷം ജീവിച്ച് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയരത്തിൽ പോയി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയച്ച് അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 2-ാം അധ്യായത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നപ്പോഴാണ് സഭ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. इसके बाद में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ. करीब 30 साल का उम्र के बाद में 3.5 साल का प्रभु का सेवकाई रहा. इसके बाद में प्रभु यीशु मसीह मर गया, स्वर्गारोहण किया, पवित्र आत्मा को भेजा
पवित्रात्मा आने के बाद में मंडली पेंतुकोस का दिन में आरंभ हुआ। അതിന് എത്ര നാളുണ്ട്? अभी वो कब तक है? നമ്മളത് വായിച്ചു. നമ്മളത് ഏകദേശം 2000 വർഷമാണ്. പക്ഷെങ്കിൽ സഭയുടെ പുനരുത്ഥാനം വരെ അല്ലെങ്കിൽ സഭ റാപ്ചർ ആകുന്നത് വരെ ആണ് ആ കാലഘട്ടം. अभी ये समय कब तक रहेगा? जब तक मंडली उड़ा ले जाता तब तक ये समय या ये कृपायुग रहेगा। അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അനേക അടയാളങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് ഉണ്ടെങ്കിലും സഭ പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സഭ എടുക്കപ്പെടുന്നത് വളരെ മാർമികമായി വചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. इस मंडली यहाँ से उड़ा ले जाने वाला बात एक वेद के रूप में प्रभु का वचन में लिखा हुआ है. നമുക്ക് റോമലേഖനം 11 അധ്യായത്തിൽ നമ്മള് ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഓർമ്മ തരുന്നുണ്ട്. 11:25 വാക്യത്തിൽ സഭ പുനരുദ്ധാനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആ കാലഘട്ടം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അത് എന്താണ് എന്നുള്ളത്. जब रोमियो का पत्र 11 अध्याय का 25 वचन में हम देखते हैं कि मंडली उड़ा ले जाने वाला उस बारे में एक चेतावनी या एक निशाना हमको चेतावनी के लिए वहां पर लिखा हुआ है. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു രഹസ്യം എന്ന് പറയും, മർമ്മം. അപ്പൊ അതിന്റെ മർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് അത് വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല. हमारा वहां पर भेद करके लिखा है, वो गुप्त बात करके हमारा बताता है, तो इससे पहले वो बात प्रकट नहीं था. അപ്പൊ അവിടെ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വായിച്ചാട്ടെ. अभी उस वचन को पढ़ेंगे. हे भाइयों, कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो. इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर ले तब तक इस्राएल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा. അപ്പോൾ ജാതികളിൽ അവസാനമായിട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. നമുക്കറിയാമല്ലോ, യഹൂദനും ജാതിയും കൂടെ ചേർന്നതാണ് ഈ സഭ. हम जानते हैं कि मंडली कहेगा तो यहूदी और जातियों से उधार पाकर के आया हुआ एक झुंड है मंडली. അപ്പൊ ജാതികളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് അവസാനത്തെ വ്യക്തി സഭയോട് ചേർക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഈ സഭാ കാലയളവ് തീരുന്നത്. जब जातियों से भी जो प्रभु का नियुक्ति के अनुसार का जो व्यक्ति उधार पाकर के मंडली में मिल जाएगा, तब ये मंडली युग खत्म हो जाएगा. അതുവരെ ഇസ്രായേലിന് രക്ഷയില്ല. और उस समय तक इसराइल को एक सीमा तक उनका टोटल बोलेगा तो उनका उद्धार नहीं. അപ്പോൾ നമ്മളെ പുനരുദ്ധാനം, ഈ സഭയുടെ പുനരുദ്ധാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസ്രായേലിൽ ഒരു പുനരുദ്ധാനം ഉണ്ട്. അതുമായിട്ട് പലപ്പോഴും മിക്സ് ചെയ്തു പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ക്ലിയർ ആയ പിക്ചർ പലപ്പോഴും സഭയുടെ പുനരുദ്ധാനത്തെ കുറിച്ച് കിട്ടാറില്ല. मंडली का पुनरुत्थान है और इसराइल का एक पुनरुत्थान या उन लोग पूर्ण रूप में उद्धार पाकर के आने वाला अनुभव है. ये बात दोनों के बारे में अलग करके लोग ना जानने के कारण बहुत लोग उस बात को में टोकर खाते हैं. അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ ഒരു വാക്യം വായിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ റോമലേഖനം 11 അധ്യായം रोमियो का पत्र 11 अध्याय 15 वाक्യം और उसका 15 वचन. क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मेरे मरे हुए में से जी उठने के बराबर न होगा? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു വാക്യം വായിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ഭ്രംശം ലോകത്തിന് നിരപ്പിന് ഹേതുവായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം അവരെ തള്ളിക്കളഞ്ഞപ്പോൾ ലോകത്തിലുള്ളവരെ ജാതികളെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ദൈവം തിരിഞ്ഞുവെന്നും ഇനിയും ഈ മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സഭയുടെ പുനരുദ്ധാനമായിട്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ സഭയുടെ പുനരുദ്ധാനവും ഇവിടെ പറയുന്ന പുനരുദ്ധാനം രണ്ടാണ്. अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि उन लोग भ्रष्ट किया गया या तितर पितर किया गया, ये जातियों के लिए एक उद्धार का कारण बना. इसी प्रकार वे लोग इकट्ठा किया जाना ये पवित्र लोगों का पुनरुत्थान है करके हर एक लोग समझते हैं. परंतु यहाँ पर थोड़ा सा फर्क का बात है. അവരെ അംഗീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സഭയുടെ പുനരുദ്ധാനമല്ല. अभी अगर इसराइल लोगों को प्रभु इकट्ठा करना या एकत्रित करना बोलेगा तो वो मंडली का पुनरुत्थान की बात नहीं. നമുക്കറിയാം, പഴയ നിയമത്തിൽ പലയിടത്തും മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനം വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. पुराने नियम में कई जगह पर मृतकों का पुनरुत्थान का बारे में प्रकट करता है. കർത്താവിനെ ഉയർപ്പിച്ച ലാസറിനെ ഉയർപ്പിച്ച സന്ദർഭത്തില് അതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ കർത്താവ് മാർത്തയും മറിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട്, ലാസർ ഉയർക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവസാനത്തെ ദിവസം ലാസർ ഉയർക്കും. अभी जब लासर की जी उठने के बारे में जब मार्ता मरियम से कहने के टाइम पर वे लोग कहता है, हम विश्वास करते हैं कि अंतिम समय में लासर जी उड़ेंगी. എന്നാൽ അവസാനം എന്നൊരു വാക്കുണ്ട്. അവസാനത്തിൽ उस आखिरी में वो भी जुड़ेगा. आखिर ऐसा एक शब्द है. അതാണ് മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനം ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. अभी वे बात है यहाँ पर जो मतलब समझते हैं, അത് മർമ്മമല്ല. वो एक भेद नहीं, കാരണം അത് ഒരുപാട് സമയത്ത് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. और वो ऐसा रीति में कई जगह पर प्रकट किया है. പലപ്പോഴും അത് നമ്മള് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നുണ്ട്,
മനുഷ്യരുടെ പുനരുദ്ധാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യാശയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആയിരിക്കും. അത് സഭയുടെ പുനരുദ്ധാനത്തെ കുറിച്ചല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. കാരണം യഹൂദനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സദൂക്യരും പരീശന്മാരും ഉള്ള ബന്ധത്തിൽ തനിക്ക് തന്റെ വാദം ജയിക്കാൻ വേണ്ടി താൻ പറഞ്ഞതാണ്. കാരണം പരീശന്മാര് മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനം വിശ്വസിക്കുന്നു. मरे पुनरुत्थान के बारे में कई बार प्रेरित पौलुस ने कहा है कि वो मंडली का पुनरुत्थान की बात नहीं, यहूदियों की विश्वास के अनुसार एक पुनरुत्थान पर लोग विश्वास करते थे, तो सदूकी लोग वो बात को विश्वास नहीं करते थे। वो बात को उनको यकीन दिलाने के लिए अपने विश्वास को ऊंचा करते हुए प्रेरित पौलुस अपने पुनरुत्थान के बारे में इस प्रकार गवाही देते थे। എന്നാൽ സഭയുടെ പുനരുദ്ധാനം മർമ്മമായിട്ട് ഇതിനു മുമ്പ് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കർത്താവിന് അറിയാം, പക്ഷേ കർത്താവ് സഭയുടെ പുനരുദ്ധാനത്തെ കുറിച്ച് അല്ല പറയുന്നത്, യഹൂദന്റെ പുനരുദ്ധാനമാണ്. परंतु मंडली का पुनरुत्थान तो एक वेद है, उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने भी नहीं कहा, क्योंकि यीशु मसीह भी जानता था लेकिन वो बताया नहीं, क्योंकि वो एक वेद है। ഇവിടെ നമ്മള് 1 कोरिन्थർ അതിന്റെ 15 അധ്യായത്തിന്റെ 51 വാക്യം, जब पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 51 वचन, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 51, देखो मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും? രൂപാന്തരപ്പെടും. हम सब लोग रूपांतर हो जाएगा या बदल जाएगा। അപ്പൊ നമ്മുടെ രൂപാന്തരവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യഹൂദൻ ഉയർക്കുന്നതും തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസമാണ്. हमारा बदलना और यहूदियों का उस रूपांतर या बदलना, उसका बारे में बहुत फर्क है। അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം അറിയണമെങ്കിൽ യഹൂദന്റെ ഉയർപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞെങ്കിലേ നമ്മുടെ ഉയർപ്പിന്റെ വിശേഷത നമുക്കറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. जब इसका बारे में अगर हमें अधिक गहराई से जानना है तो यहूदियों का उस हमारा पुनरुत्थान वो कैसा है ये जानेगा, तभी हम अपने पुनरुत्थान के बारे में समझ पाएगा। അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് യഹൂദന്റെ പുനരുദ്ധാനം നോക്കാം. पहले हम यहूदियों का पुनरुत्थान के बारे में हम देखेंगे। നമുക്ക് എസെക്കിയേൽ പ്രവചനം एसेकियेल नबी की किताब അതിന്റെ 36 അധ്യായം, उसका 36 अध्याय, അതിന്റെ 25 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ उसका 25 से 27 जब हम पढ़ता है, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़काऊंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्ध और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। ഇതെപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ये कब ये संभव होगा? ഇത് സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പൂർത്തിയായ ഒരു കാര്യമാണ്. ये मंडली के संबंध में पूरा हुआ एक बात है, എന്നാൽ ഇത് ഇസ്രായേലിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇതുവരെ സംഭവിച്ചില്ല. परंतु इसराइल के संबंध में ये बात अभी तक नहीं हुआ। അപ്പോൾ കർത്താവ് നമുക്ക് വരിക, സഭയിൽ കർത്താവ് സഭയെ ചേർക്കാൻ വരുമ്പോൾ മരിച്ചുപോയ വിശുദ്ധന്മാരുമുണ്ട്, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുമുണ്ട്. जब प्रभु यीशु मसीह मंडली को लेने के लिए जब आएगा, उस समय में मर गया हुआ प्रभु के लोग, मतलब प्रभु में सोया हुआ लोग भी है, और जो जीवित है वो लोग भी है। ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് യഹൂദനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മരിച്ചുപോയ കുറച്ചു പേരുണ്ട്, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. और इसी प्रकार यहूदियों के संबंध में भी है, कुछ मर गया है और कुछ जीवित है। ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ കാര്യം പറയാണ്. अभी यहाँ पर जीवितों के बारे में कहता है, ക്രിസ്തു രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ അന്ന് കുത്തിവെങ്കിലേക്ക് നോക്കി അക്ഷരീയ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്ന ഒരു കൂട്ടം യഹൂദന്മാരെ സംഭവിക്കുന്ന വിഷയമാണ്. കാരണം അവിടെ സെക്രിയ പ്രവചനത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ആ വാക്യങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. जब प्रभु यीशु मसीह 1000 साल राज करने के लिए जब आता है, उस आगमन में यहूदी लोग जिसको उन्होंने भेजा था, उनको देख करके वो लोग उस समय में रोएगा, उसके बारे में ये बताता है। അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ജനത്തിന്റെ അകൃത്യം പരിഹരിക്കപ്പെടുകയും ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ജാതി പിറക്കുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രം മൊത്തമായിട്ട് മശിഹായെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട്. और भविष्य में हम देखते हैं कि एक ही दिन में एक जाति या एक देश प्रभु की ओर देख करके उद्धार पाएगा या उद्धार पाएगा क्या, ऐसे सवाल करने वाला एक शब्द भी हम देखता है, परंतु एक ही दिन ये लोग उद्धार पाएगा। നാം നേരത്തെ വായിച്ച റോമാലേഖനത്തിൽ അതുണ്ട്. ये बात हमने जो पहले पढ़ा था रोमियों का पत्री में, वो बात है। അതിന്റെ 11 അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു. उसका रोमियों 11 अध्याय में अभी हमने पढ़ा था, അതിന്റെ 26 വാക്യം, उसका 26 वचन, ഇങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ മുഴുവനും രക്ഷിക്കപ്പെടും. और इस रीति से सारा इस्राएल उद्धार पाएगा। കാരണം അവർക്ക് വേണ്ടി മശിഹ വരുന്നു, क्योंकि उनके लिए मसीहा आता है। ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ കുത്തിവെങ്കിലേക്ക് നോക്കും, और जो जीवित है उस समय में वे लोग जिसको भेदा था उनको देखेंगे, അവരുടെ മേലെല്ലാം ആത്മാവിനെ പകരും. और उनमें प्रभु की आत्मा उंडेला जाएगा। അത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ കാര്യമാണ്. अभी ये जीवित लोगों का बात है। എന്നാൽ അതിനു മുമ്പ് മരിച്ചുപോയ അല്ലെങ്കിൽ ആദാം മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള അബ്രഹാം, ഇസാക്ക്, യാക്കോബ് ഇങ്ങനെയുള്ള മരിച്ചുപോയ വിശുദ്ധന്മാരുടെ അവസ്ഥ എന്ത്? परंतु जब आदम से लेकर के उस समय तक मरा हुआ लोगों की अवस्था क्या है, അതാണ് 37 അധ്യായം വായിക്കുന്നത്. वही बात हम उसका 37 वचन में देखता है। 37 അധ്യായം മുഴുവനും മരിച്ചു അസ്ഥികളെ, ഉണങ്ങിയ അസ്ഥികളെയും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് അവരെ മാംസം പിടിച്ച് അവിടെ അതിന്റെ 37ന്റെ 6 വാക്യം, जब एजेकियल 37 अध्याय उसका 6 वचन,
मैं तुम्हारे नसें उपजाकर मार चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढापूंगा और तुम्हें सांस समझाऊंगा और तुम जी जाओगे। ഓക്കെ, ഇതാരെ കുറിച്ചാണ്? ये किसके बारे में है? മരിച്ചുപോയ യഹൂദൻ ഉയർക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ये मरे हुए यहूदी लोगों का उड़ने के बारे में है। അപ്പൊ അവിടെ ആത്മാവിനെ പകരുന്നുള്ളൂ. അവിടെ നമുക്ക് അതിന്റെ 12ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ उसका 37 का 12 वचन जब हम पढ़ता है तो वहां पर आत्मा उंडेलते हैं, वो बात को देखते हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहो, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, 14 पढ़ना, 14। मैं तुमसे अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा, तब तुम जान लोगे कि यहोवा की ये 12ാം വാക്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ശവക്കുഴികളെ ഞാൻ തുറന്ന് ഞാൻ പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ എന്റെ ഇസ്രായേൽ ദേശത്ത് കൊണ്ടുവരും, എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിനെ പകരും. ഇതേതാണ് മരിച്ചുപോയ വിശുദ്ധന്മാരുടെയാണ്. 36ാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ മേൽ ആത്മാവ് വന്നിട്ട് അവർക്ക് പുതിയ ഹൃദയവും പുതിയ ആത്മാവിനെ കൊടുക്കുന്ന കാര്യമാണ്. अभी यहाँ पर 37 अध्याय का 10 वचन में हम देखते हैं, 12 वचन में हम देखते हैं कि वो उनका कब्रों को खोल करके प्रभु उनको क्या करेगा, जिला करके उन पर प्रभु आत्मा उंडेलेगा। और 36 वचन में जो हम देखते हैं और 36 अध्याय में हम देखते हैं वो जीवित लोगों के ऊपर प्रभु उंडेलने वाला आत्मा के बारे में। അപ്പൊ അത് സഭയിലുള്ള മരിച്ചവർ ഉയർക്കുന്നതും ജീവനോടിരിക്കുന്നതും ശേഷിക്കുന്നവർ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതും ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. अभी ये बात मंडली के लोग जो प्रभु में सो गया वो जी उड़ना और जो प्रभु में जीवित है वो लोग रूपांतर उड़ा ले जाने वाला, इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് സഭ പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിച്ച് സ്വർഗത്തിലെ മധ്യാകാശത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. अभी हम लोग जो प्रभु के आगमन में जो प्रभु में सो गया और जो जीवित है वो रूपांतर होकर के वो प्रभु के साथ बादलों में उड़ा लिया जाता है। അവരങ്ങനല്ല. परंतु उनकी बात ऐसे नहीं, അന്ത്യസമയത്ത് वो आखिरी समय में। നമുക്ക് യോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഒന്ന് വായിക്കാം. योग का किताब से हम एक वचन पढ़ेंगे. നമ്മള് യോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മളത് വായിക്കുന്നുണ്ട്. योग का किताब में हम ऐसे पढ़ता है. അവിടെ അപ്പൊ നമ്മള് ഈ പുതിയ നിയമത്തിൽ 1,44,000 പേരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവരാണ് സഭയിലുള്ളവരെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. कई बार हम लोग 1,44,000 का बारे में जब हम पढ़ता है तो वे लोग जो मंडली में है करके लोग समझते हैं. നമ്മളത് എന്നാൽ അത് സഭയിലുള്ളവർ യഹൂദന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരാണ്. परंतु वो जो संख्या जो है वो यहूदियों का बीच में से है. നമ്മള് യോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ യോബ് പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് യോബ് പറയുന്നുണ്ട്. योग अपनी पुनरुत्थान का बारे में कहता है. നമ്മൾ യോബിന്റെ പുസ്തകം അതിന്റെ 19-25 जब योग का किताब 19 अध्याय का 25 से 27 मुझको तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपने खाल से इस प्रकार. അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ടോ, എന്റെ രക്ഷിതാവ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു, मेरा उद्धारकर्ता जीवित है, അവൻ ഭൂമിമേൽ നിൽക്കും, वो इस धरती पर खड़ा होगा. അപ്പോൾ യോബ് എപ്പോഴാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത്? अभी योग कब उड़कर आएगा? ഞാൻ ദേഹസഹിതനായി, ഞാൻ അവിടെ ദേഹരഹിതനായിട്ടാണ് മലയാളം. ഞാൻ ഒരു ശരീരത്തോടെ പുനരുദ്ധാന ശരീരത്തോടെ എന്റെ കർത്താവിനെ കാണും. मैं अपनी उस शरीर के साथ में अपनी आंखों से मैं प्रभु को देखेगा. मलयालम में देख रहित लिखा है परंतु देख सहित मैं प्रभु को देखेगा करके सच्चाई है, उसका सही परिभाषा है. അത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് കാണുന്നത്? वो हम कब देखेंगे? ശക്രിയ പ്രവചനം 14:4 കർത്താവ് ഒലിവുമലയിൽ വരുന്നതാണ്. जब जकरिया 14 अध्याय का 4 वचन में जब प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र लोगों के साथ ओलिव पहाड़ पर आने की बात है. അപ്പോൾ കർത്താവ് മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയിൽ വരുമ്പോഴാണ് യഹൂദന് പുനരുദ്ധാനം സംഭവിക്കുന്നത്. जब प्रभु यीशु मसीह महिमा में जब प्रकट होगा उस समय में यहूदियों का पुनरुत्थान होगा. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ 7-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. जो प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 7 वचन में भी हम प्रभु का इस प्रकार का प्रकट आगमन के बारे में हम देखता है. ഇതാ അവൻ മേഘാരൂഢനായി വരുന്നു, बादलों के साथ आने वाला है वो बादलों के साथ आ रहा है. അടുത്ത और വാക്യം. हर एक आंख उसको देखेगी, वरन जिसने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे. हाँ आमीन. ഇവിടെ आർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവൻ വരുന്നത്? अभी यहाँ पर किसके लिए प्रभु आ रहा है? മേഘാരൂഢനായി വരികയാണ്. वो बादलों में आएंगे അവനെ കുത്തിത്തുളച്ചവർ. और जिसने उसको छेदा था या भेदा था. അപ്പോൾ യഹൂദൻ അക്ഷരീയമായ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട് അവർക്ക് പാപമോചനം വരികയാണ്. കാരണം അവർ കുത്തിയൊന്നിലേക്ക് നോക്കി ഓരോ ഗോത്രവും വിലപിക്കും, അവർ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ സ്വീകരിക്കും. ഇത് സഭയെ സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യമല്ല, യഹൂദനെ സ്വീകരിക്കാൻ, യഹൂദനെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് കർത്താവ് വരുമ്പോഴാണ്
ഈ മരിച്ചുപോയ പഴയ നിയമത്തിലെ വിശുദ്ധന്മാർ ഉയർക്കുന്നത്. ये मतलब मंडली के संबंध की बात नहीं है, ये यहूदी लोगों की बात है. यहूदी लोग उनको भेजा था, वे लोग जी उड़ करके प्रभु के आगमन में वे सारे लोग प्रभु को देखेगा. അപ്പൊ നമുക്ക് ദാനിയേലിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദാനിയേൽ എപ്പോഴാണ് ഉയർക്കുന്നത്? दानियल के संबंध में देखेगा तो दानियल कब जी उड़ता है? ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം അതിന്റെ 12ാം അധ്യായത്തിന്റെ 2ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ जब दानियल का किताब 12 अध्याय उसका दूसरा वचन में जब हम पढ़ता है, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे. ഇവിടെ നമ്മൾ അതെല്ലാം വായിക്കണ്ട. ഇത് ദാനിയേലിനോട് പറയുമ്പോൾ പറയുകയാണ്, ഭൂമിയിൽ നിദ്രയുള്ളവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. अभी ये बात हम जब दानियल के संबंध में जब कहता है तो जो मिट्टी में सोए हैं वे लोग जी उड़ेंगे. എന്നിട്ട് എപ്പോഴാണ് അവിടെ അതിന്റെ എന്നിട്ട് പിന്നെ ആ സമയം പറയുന്നുണ്ട്, और उसका समय बताता है. നീയോ അവസാനം വരുന്നത് വരെയും പോയിക്കൊള്ളുക. 13ാം വാക്യം. उसका 13 वचन. तब तू जाकर अंत तक ठहरा रह और तू विश्राम करता रहेगा और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा ഈ होगा. അന്ത്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് അവസാനത്തിൽ പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് യഹൂദനെ കുറിച്ചാണ്. കാരണം ഈ അന്ത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം എപ്പോഴാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുക? ദാനിയേൽ അന്ത്യത്തിൽ, നീ അന്ത്യം വരുന്നത് വരെയും വിശ്രമിക്കുക. इस आखिर कहां पर है? जब दानियल जी उठने के संबंध में है. ये संभव मंडली के संबंध से एकदम अलग बात है. तो प्रभु का वचन कहता है कि तुम आखिर तक विश्राम करते रहे. ഈ അവസാനം എത്ര നാളാണ്? और ये आखिर जो समय ये कब तक है? 11ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. उसका 11 वचन में हम पढ़ता है. നിരന്തര ഹോമയാഗം നിർത്തലാക്കുകയും ശൂന്യമാക്കുന്ന മ്ലേച്ഛത ബിംബത്തെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും. ഇത് നമ്മൾ ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. കർത്താവ് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ അത് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം യഹൂദനോട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. अभी जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ कर देता है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे. अभी यहाँ पर जो बताया हुआ बात हम देखते हैं कि यही बात को प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 24 अध्याय में भी कहा हुआ है. ये जब दानियल की किताब में लिखा हुआ बात है. അപ്പൊ നമ്മളത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നമ്മളത് വായിക്കുന്നുണ്ട്. 11ാം അധ്യായം 42 മാസം ജാതികൾ യെരുശലേം ചവിട്ടിക്കളയും. और यही बात को प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय में भी हम देखते हैं कि 42 महीना जाति के लोग यरूशलेम को लदाड़ेगा. 42 മാസം. 42 महीना. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ അതിന്റെ 11ാം വാക്യത്തിൽ, അതായത് 1290 ദിവസമെന്ന് വെള്ളം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. अभी यहाँ पर दानियल की किताब में वो दिनों का बारे में भी लिखा है कि 1290 दिन या मतलब 42 महीना. അപ്പം ഈ 3.5 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ये 3.5 साल के बाद में പിന്നെ ഒരു 45 ദിവസം കൂടെ എക്സ്ട്രാ ചെയ്യുന്നു. और इसके बाद में 45 दिन और भी वो इस प्रकार का कार्य करता है. അതാണ് നമ്മള് ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം അതിന്റെ 12ാം അധ്യായത്തിന്റെ 12ാം വാക്യത്തിൽ. और दानियल 12 का 12 में हम देखते हैं. क्या ही धन्य है वह जो धीरज धर कर 1331 दिन के अंत तक भी पहुंचे. അപ്പൊ അന്ത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? अभी अंत बोलेगा तो कब है? 42 മാസമാകുന്ന 1290 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് എക്സ്ട്രാ ഒരു 45 ദിവസം കൂടെ കൂട്ടി 1335 ദിവസവും കൂടെ കഴിഞ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹോദ്രവത്തിന്റെ അവസാനത്തെ 3.5 വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞുള്ള ഇതിനെയാണ് ഈ അന്ത്യ പുനരുദ്ധാനം അല്ലെങ്കിൽ അന്ത്യ നാളിലുള്ള പുനരുദ്ധാനം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. अभी यहाँ पर बोला हुआ आखिरी पुनरुत्थान कब है? जब 3.5 साल या 42 महीना या 1290 दिन, इस दिन के साथ और 45 डेज जोड़ करके 1335 दिन जब लगेगा, उस समय में उनका पुनरुत्थान है. അതാണ് നമ്മൾ ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചത്. वही बात को हमने ईयोब का किताब में നമ്മുടെ കർത്താവ് മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയിൽ യഹൂദനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് വരുന്നു. जब हमारा प्रभु यीशु मसीह उस बादलों में प्रकट में जब आता है, वो समय में वो यहूदियों का उद्धार करने के लिए आता है. അപ്പോൾ മരിച്ചുപോയ യഹൂദന്മാർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. उस समय में मर गया हुआ यहूदी लोग जी उठेगा. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ 36 അധ്യായം വായിച്ചതുപോലെ അവരുടെ മേൽ ആത്മാവ് പകരപ്പെടും. और जो जीवित है, जैसे अभी हमने मतलब ऐसे खेल में पढ़ा था, उन पर भी आत्मा उंडेला जाएगा. ഇതാണ് അന്ത്യകാലത്ത് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ये है अंत समय में, आखिरी समय में वो शब्द से ये यहाँ पर മരിച്ചുപോയ യഹൂദനെ ഉയർത്തിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആത്മാവ് വ്യാപരിക്കും.
अभी जो मर गया हुआ उनको जिलाने के लिए भी आत्मा काम करेंगे. എന്നാൽ ആ മരിച്ചുപോയ വിശുദ്ധന്മാരെ അവർ ഉയർപ്പ് പ്രാപിക്കുമ്പോൾ അവർ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം തങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾ ഒരു മന്ദിരമായിട്ടും തങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമായിട്ടും കണ്ടവരല്ല. अभी वो जो यहूदी लोग जी उठता है उस समय में वो लोग जब जीवित था उस समय में प्रभु का मंदिर है, प्रभु हमारे में जी रहा है, उस प्रकार का दर्शन पाया वो लोग नहीं थे. അവർ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അവർക്ക് വേറെ മന്ദിരമുണ്ട്. क्योंकि उन लोग जब जीवित था उस समय में उनके लिए एक अलग मंदिर था. എന്നാൽ സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയുടെ ഉയർപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം ഓരോ വിശ്വാസിയുടെയും ശരീരമാണ് ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരം. परंतु मंडली की अवस्था इन लोगों से एकदम फर्क है. क्योंकि जब मंडली जब जीवित है तो उस समय में मंडली के लिए एक अलग मंदिर नहीं, मंडली स्वयं प्रभु का मंदिर है. एक एक जन प्रभु का एक मंदिर था. അപ്പം ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാകുന്ന ആ സഭയുടെ ഉയർപ്പും പഴയ നിയമത്തിലെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഉയർപ്പും രണ്ടും രണ്ടാണ്. इसका बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? हम लोग जो प्रभु का जो देह जो मंडली जो है और जो यहूदी है उनका दोनों का पुनरुत्थान अलग अलग है. അപ്പൊ നമ്മുടെ പുനരുദ്ധാനം ഏതാണ്? हमारा पुनरुत्थान कौन सा है? ഈ കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചതു മുതൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് വരെയും ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഉദ്ധാരണത്തിന് വേണ്ടി കാത്ത് ജാഗരിച്ച് ആത്മാവിൽ കാത്ത് ജീവിച്ചവരാണ് ഈ വിശുദ്ധന്മാർ. अभी जो भी नया नियम का मंडली जो है उधार पाने के बाद में प्रभु की आगमन की बाट जोते हुए प्रभु की आत्मा में जीवित रहने वाले अपवित्र लोग है जो प्रभु का मंडली जो प्रभु के आगमन में डाले जाता है. നമ്മൾ ഫിലിപ്പിലേഖനം 3:11 വായിച്ച് जब फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय का 11 वचन. അപ്പൊ യഹൂദന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തെ കുറിച്ച് പൗലോസിന് അറിയാം. अभी यहूदियों का पुनरुत्थान के बारे में पौलुस अच्छा जानता है സഭയുടെ പുനരുദ്ധാനത്തെ കുറിച്ചും അറിയാം. और मंडली के पुनरुत्थान के बारे में वो जानता है. ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഞാൻ മരിച്ചവരിടയിൽ നിന്നുള്ള പുനരുദ്ധാനം ഒരു വിശേഷ റിസറക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം യഹൂദനായവന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തെക്കാൾ വിശേഷമായ സഭയുടെ പുനരുദ്ധാനത്തെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ പറയുന്നത്. अभी यहाँ पर वो जो मृतकों का पुनरुत्थान में मुझे भी भाग लेना है करके जो बताता है वो यहूदियों का पुनरुत्थान से बेहतर है. ये रीति में यहाँ पर पौलुस कहता है പടോ फिलिपियों 3:11 कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचू. ഞാൻ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എങ്ങനെങ്കിലും अभी वो जब जीवित था उस समय में कैसे भी മരിച്ചവരുടെ ഇടയിലുള്ള പുനരുദ്ധാനം. ആ മരിച്ചവരെ കുറിച്ചാണ് मरे हुओं से जी उठना. ये मरे हुए लोग कौन है? അത് അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചവരെ കുറിച്ചല്ല. ये पाप और अतिक्रम के कारण मरे हुए उन पापियों के बारे में नहीं, യഹൂദന്റെ മരിച്ചുപോയവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ये यहूदियों का जो मरे हुए लोगों के बारे में कहता है. അപ്പോൾ താൻ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് താൻ ജീവിച്ചത്? अभी प्रेरित पौलुस जब जीवित रहा उस समय में वो कैसे जीवित रहा? ഞാൻ ഒരു വിശേഷ പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിക്കും എന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചത്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ജീവിച്ചത്. वो एक विशेष प्रकार का पुनरुत्थान पाएंगे इस आशा में वो जीवित रहा. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്റെ ശരീരത്തെ എങ്ങനെ ചെയ്തു? इसलिए पौलुस ने अपने जीवन में अपने शरीर को किस प्रकार संभाला? അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മള് 1 കൊരിന്ത്യർ 15 അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. अभी उसके संबंध में हम 1 कोरिन्थी 15 अध्याय में जो पढ़ता है ഒരു വിശ്വാസി തന്റെ ശരീരത്തെ എത്രമാത്രം ജാഗ്രതയോടെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു സൂചനയാണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. वहां पर एक विश्वासी जन कितना अपने आप को संभाल करके जीवन बिताना चाहिए, अपने शरीर को कैसा संभालना चाहिए उसके बारे में एक विवरण हम देखते हैं. ഇവിടെ സഭയുടെ പുനരുദ്ധാനത്തെ കുറിച്ച് മർമ്മമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ അവിടെ അതിന്റെ 15 അധ്യായത്തിന്റെ 35 വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ്. अभी उसका 15 अध्याय का 35 वचन में सिर्फ मंडली के पुनरुत्थान के बारे में इस रीति में कहता है. अब कोई यह कहेगा मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसे देह के साथ आते हैं. 36 കൂടെ हे निर्बुद्धि, जो कुछ तुम बोता है जब तक वह न मरे जिलाया नहीं जाता. അപ്പോൾ ഈ ശരീരം ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വിതയ്ക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. जब ये शरीर का जीवन के संबंध में हम लोग बार बार कहता है कि बोना बोना बोना. എന്താ ഇതിന്റെ അർത്ഥം? इसका अर्थ क्या है? പൗലോസ് അങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചത്. पौलुस इस रीति में जीवन बिताया. കാരണം നമ്മുടെ ശരീരം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മന്ദിരമായതുകൊണ്ട് हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है.
നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്ന ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തകൾ, പാപങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് അസഹ്യമായ കാര്യങ്ങളാണ്. हमारे जीवन में, हमारा मन में उड़ने वाला बहुत से विचार, भावनाएं, ये पवित्र आत्मा को बहुत तकलीफ देने वाला, दुख देने वाली बातें हैं. അത് പൗലോസ് നമ്മളെ പത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ 1 പത്രോസ് 2 അധ്യായം എന്താ വായിക്കുന്നത്? രക്ഷിക്കപ്പെട്ട നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? जब पहला पत्रोस 2 अध्याय का पहला वचन में हम देखते हैं कि जो उद्धार पाया हुआ लोग, हमारा कर्तव्य क्या है? इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके ഇതെന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിൽ, അപ്പൊ യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ചോളം അങ്ങനെ ഇല്ല. अभी हमें क्या करना चाहिए? हमारे जीवन में इस प्रकार की पाप और बुराइयों को दूर करना चाहिए, परंतु यहूदियों के संबंध में ये बात नहीं. കാരണം അവിടെ നമ്മള് റോമലേഖനം അതിന്റെ 8 അധ്യായത്തിന്റെ 13 വാക്യത്തിൽ ആത്മാവിനാൽ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ മരിപ്പിക്കണം. अभी हम रोमियो का पत्री 8 अध्याय का 13 वचन में हम देखते हैं कि हम आत्मा के द्वारा शरीर के कामों को मारना है. അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ വായിച്ചത്, മൂടാ നീ വിതയ്ക്കുന്നത് ചാകണം. अभी इसलिए यहाँ पर हम कुरिन्थ मंडली को लिखते हुए 15 अध्याय में अभी हमने पढ़ा, हे मूर्ख, जो तुम बोता है वो मरना है. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൂമി ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ജഡമോഹം ഉണ്ടാകാം. हम लोग ये दुनिया में जीते वक्त हमें शरीर की अभिलाषा हो सकता है. ജഡമോഹം, കൺമോഹം, ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതാപം. और हम देखते हैं कि शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ഇത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതല്ല. ये परमेश्वर की ओर से नहीं. ഈ ജഡത്തിന്റെ ഈ മോഹം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രാണ ശരീരത്തിന്റെ പ്രകൃതിയിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെയാണ്. ये जो भी मोह जो है, ये हमारा एक गिरावट पाया हुआ शरीर की ओर से होने वाला स्वभाव है. ഇതിനെ നമ്മൾ പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ ये जब हमारे शरीर में या हमारे जीवन में जब प्रकट होता है, ഉടനെ ക്രൂശിൽ അതിന്റെ സ്ഥാനം കണ്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം ഒരു വിശേഷ പുനരുദ്ധാനത്തിന് യോഗ്യമാകുന്നില്ല. अगर हम क्रूस में प्रभु ने जो हमारे लिए इस पापों के लिए किया हुआ कामों को अगर हम ना देखेगा तो उस उत्तम पुनरुत्थान का भाग हम नहीं ले सकेंगे. ഒരു യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ചോളം അവർ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ശരീരം എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇരിക്കും. जब यहूदी के संबंध में जब वो मृतकों से जी उठेगा तो उनका सभी का शरीर एक बराबर रहेगा. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ इसका मतलब ഭാവ വ്യത്യാസമില്ല. उनमें कोई फर्क नहीं. എന്നാൽ വിശ്വാസിയുടെ അങ്ങനെയല്ല. परंतु विश्वासियों की जीवन ऐसे नहीं. നമ്മളിവിടെ വായിക്കുക 1 അധ്യായത്തിൽ പൗലോസ് മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിലെ 31 വാക്യം, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 31 वचन में जब मरयों का पुनरुत्थान के बारे में कहने के समय में पौलुस अपने जीवन के बारे में एक अच्छा गवाही ऐसे भाव देता है. ഓരോ വിത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വിശ്വാസിയുടെയും ശരീരത്തിന് ഒരു വിത്തെന്നാ പറയുന്നത്. अभी एक एक विश्वासी का शरीर को एक एक बीज करके कहा है. ഓരോ വിത്തിനും वो एक एक बीज को ഓരോ ശരീരം. एक एक शरीर उसका 38. परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उनको देह देता है और हर एक बीज को उसकी विशेष देह. അതായത് യഹൂദൻ അങ്ങനെയില്ല. परंतु यहूदियों के लिए ऐसा नहीं. കാരണം നമ്മളിവിടെ എത്രത്തോളം എന്റെ ശരീരം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ വസിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്നും അതിലെ മോഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ ജീവിക്കുന്നതെന്നും ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്നും കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ മരണത്തിൽ വരുന്ന ജഡമോഹങ്ങളെ മരണത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. अभी हमारे जीवन में, मंडलीय जीवन में प्रवेश किया हुआ हर एक पवित्र लोग हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाला मोहों को आत्मा का अधीन करते हुए उसको हमें मृत्यु के लिए सौंपना है. എന്നാൽ യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ശരീരത്തെ ഇങ്ങനെ പവിത്രമായി കണ്ടല്ല. കാരണം അവർ ആലയം അവർക്ക് വെളിയിലാണ്. क्योंकि यहूदियों के संबंध में देखेगा तो इस प्रकार का एक पवित्र शरीर की भावना उनके अंदर नहीं, क्योंकि उनके लिए अंदर जो है वो बाहर है. അവർക്ക് പിന്നെയും ഭൂമി ജീവിക്കത്തക്ക രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ. क्योंकि उनको वापस उनको ये दुनिया में कैसा प्रभु का महिमा करके जीना है, उस प्रकार का उनके लिए प्रबंध है. അവർ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നില്ല. वे लोग स्वर्ग में नहीं जाता. നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ मंडली जो है, യേശുവിന്റെ ശരീരം എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह की शरीर जैसा है वैसा हमारा शरीर है. അതാണ് സഭയെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. इसलिए मंडली को प्रभु का शरीर कहा जाता है. നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ പുനരുദ്ധാനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ 15-20 മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ जब पवित्र लोगों का पुनरुत्थान के बारे में जब हम उसी पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 20 वचन से जब हम देखता है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठता है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ. ഇത് ഏതാണ്? ഇത് പഴയ നിയമത്തിലെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ആദ്യഫലമായിട്ടല്ല. ये किसका है? ये पुराना नियम के लोगों का उस फल का बारे में नहीं. ഇത് സഭയുടെ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുക അതിന്റെ 23 വാക്യം. उसका 23 वचन. ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ ഒരു വാക്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓരോരുത്തരും यहाँ पर एक एक जन का बारे में वहां पर लिखा है.
परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से ആ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ നിരയിലാണ്. हम सभी लोग अपनी अपनी बारी से है. എങ്ങനെ ഈ നിര വരുന്നു? ये बारी कैसे आता है? ചില ക്രിസ്തുവിനോട് അടുത്തായിരിക്കും. कई लोग मसीह के एकदम निकट रहेगा. കാരണം ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ തങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ആലയമായി കണ്ട് അതിന്റെ മോഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കാതെ അതിനെ മരിപ്പിച്ച് ആത്മാവിൽ മരിപ്പിച്ച് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം എന്നതുപോലെ ആത്മാവിന്റെ നിവാസമായി ശരീരത്തെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച വിശുദ്ധന്മാരുടെ പുനരുദ്ധാനം അതിശ്രേഷ്ഠമായ പുനരുദ്ധാനം. अभी हम देखते हैं कि इस दुनिया में जीवन बिताते वक्त मैं प्रभु का मंदिर है, मेरे शरीर में प्रभु की आत्मा रहता है. ये बात को जान करके अपने आप को हर एक मलिनता से दूर होकर के तो पवित्र जीवन बिताया, उनके पुनरुत्थान जो है वो एक उत्तम पुनरुत्थान रहेगा. കൊലോസ്യ ലേഖനം നമ്മൾ വായിക്കാം. जब पड़ोसियों का पत्री को हम पढ़ेंगे, നമ്മൾ മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആകയാൽ 3:5 വാക്യം, हम मृतकों से जी उठने के बारे में कहने के बाद में यहाँ पर पड़ोसियों तीसरा अध्याय का 5 वचन में हम जब देखता है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം ഈ ഭൂമി ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭൂമിയോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി അല്ല നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. इसका मतलब जो मंडली के जो लोग हैं, इस दुनिया में जीवन बिताने के समय में ये दुनिया के संबंध में हमें अपने आप को नहीं देखना. ഇന്നലെ യഹൂദൻ എങ്ങനെയാണ്? परंतु यहूदी लोग कैसा है? യഹൂദൻ ആ രീതിയിലുള്ള ജീവിതമല്ല അവർ നയിച്ചത്. यहूदी लोग उस प्रकार का एक जीवन नहीं बिताया. അതുകൊണ്ട് സഭയുടെ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയും യഹൂദന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ വിശേഷതയും തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് കാണാൻ പാടില്ല. इसका मतलब क्या है कि यहूदियों का पुनरुत्थान और मंडली के पुनरुत्थान वो एक ही बराबर में हमें नहीं देखना चाहिए. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ अभी हम जब जीवित है, നമ്മള് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ എത്രയധികമാണ് ഈ പുനരുദ്ധാനത്തിനു വേണ്ടി നമ്മളെ ഒരുക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. पवित्र आत्मा कितना अधिक हमें इस पुनरुत्थान के लिए तैयार करता है, ये बात को हमें जानना चाहिए. നമ്മള് 1 കൊരിന്ത്യർ അതിന്റെ 6-ാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുകയാണ്. जब पहला कुरिन्थी 6वां अध्याय में जब हम पढ़ता है, അവിടെ പൗലോസ് പറയാണ്, എനിക്ക് സകലത്തിനും കർത്തവ്യമാണ്. 1:12 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുകയാണ്. उसका 12 वचन में 6 अध्याय का 12 वचन में, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तु ये लाभ की नहीं. सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु मैं किसी बात के अधीन न होऊंगा. ഇവിടെ പൗലോസിന്റെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. ये अपने शारीरिक जीवन के बारे में पौलुस गवाही दे रहा है. എന്റെ ശരീരം ഞാൻ ഒന്നിനും അധീനമാക്കി കൊടുക്കത്തില്ല. मैं किसी बात के मैं अधीन अपने आप को नहीं करता. എന്റെ ശരീരം ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹിമ വെളിപ്പെടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നാലും മരിച്ചാലും എന്റെ ശരീരം കൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തും. मैं मेरे शरीर के द्वारा मैं मेरे प्रभु का महिमा करूंगा. मैं जीवित रहे या मर जाए, मेरे जीवन से प्रभु का महिमा होगा. इस रीति में अपने शरीर को पौलुस प्रभु के अधीन कर देते हैं. എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ 13-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുകയാണ്. और 13 वचन में जब हम पढ़ता है, നമ്മൾ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരു യഹൂദൻ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ അല്ല. കാരണം നമ്മുടെ ശരീരം തിന്നാനും കുടിക്കാനും ഒക്കെയും ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ്. പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം തിന്നുന്നതും കുടിക്കുന്നതും പോലും ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. परंतु हम लोग वहां पर देखते हैं कि जब हम जो खाता पीता है वो बात यहूदियों की जैसा नहीं. हम लोग जो भी काम करता है वो प्रभु का महिमा के लिए खाता और पीता है. അവിടെ വായിക്കുക, ശരീരമോ ദുർനടപ്പിനല്ല. अब वहां पर देखते हैं कि हमारे शरीर बुरे चाल के लिए नहीं. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അക്ഷരീയ ശരീരം इस शरीर जो हमारा शरीर है ദുർനടപ്പിനല്ല. वो उस बुरी चाल के लिए नहीं. അതിനകത്ത് എല്ലാ കാര്യമുണ്ട്. उसके अंदर सारे बुराई आएगा. നമ്മൾ സമയം നമ്മൾ ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുമ്പോൾ ദുർനടപ്പുണ്ട്. हम लोग समय को अगर गलत रीति में इस्तेमाल करेगा तो वहां पर भी बुरी चाल आएगा. നമ്മുടെ പൈസ ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുമ്പോൾ ദുർനടപ്പുണ്ട്. अगर हम अपनी धन को गलत रीति में इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर भी बुरी चाल आएगा. നമ്മൾ ദുർനടപ്പെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ വ്യഭിചാര എന്നൊരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത്. कई बार लोग ये बुरी चाल को व्यभिचार उस शब्द में ही समझ करके व्यभिचार को ही समझता है. അവൻ സമയം ഇഷ്ടം പോലെ തന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്റേതായ പൈസ ഇഷ്ടം പോലെ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വ്യഭിചരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ അവനൊരു വഞ്ചനയിൽപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. अभी अगर एक व्यक्ति उसको मिला हुआ समय को अपनी मनमानी में बिताया और अपने पैसा को अपने मनमानी में उड़ाया और वो ये नहीं जानता है कि मैं व्यभिचारी नहीं है, तो उसका मतलब क्या है कि वो गलत समझ में है. ആ ക്രിസ്തു തന്റെ ശരീരത്തെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ജീവിച്ചു. കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, പിതാവേ ഒരു ശരീരം നീ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. अभी यीशु मसीह जब ये दुनिया में था अपने शरीर को पिता का इच्छा के लिए समर्पित करके जीवन बिताया, क्योंकि प्रभु ने खुद कहा, हे पिता आपने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है. ഇതേ അർത്ഥത്തിലാണ് ഒരു വിശ്വാസി കാണേണ്ടത്. इसी अर्थ में एक विश्वासी अपने जीवन को जानना चाहिए. നമുക്ക് വിശേഷ തരത്തിലൊരു പുനരുദ്ധാനം വേണം. अगर हमें उस उत्तम पुनरुत्थान की जरूरत है,
ഈ കാര്യം നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. इन बातों में हमें बहुत ध्यान देना चाहिए. എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, അടുത്ത വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ്. और हम आगे वचनों में जो पढ़ता है, കർത്താവ് ശരീരമോ ദുർനടപ്പിനല്ല, കർത്താവ് ശരീരത്തിനുമാണ്. वे हमारा शरीर अपना पूरे चाल के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए. ഇവിടെ നമ്മള് ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ എന്നുള്ള ശരീരമാകുന്ന സഭ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല. अभी जो शरीर प्रभु का जो शरीर है उस अर्थ में नहीं. ഓരോ വിശ്വാസിയുടെയും മാംസ രക്തവും ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ ശരീരം, അക്ഷരീയമായ ശരീരത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. अभी हम लोग, हमारा जो ये शरीर है, जो अभी हम शरीर में जीवन बिता रहा है, वो शरीर के ऊपर ध्यान करने वाला बात को बता रहा है. അങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസികളെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്താണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം പണിയപ്പെടുന്നത്. उस प्रकार जो अपने आप को प्रभु की इच्छा के लिए सौंपा हुआ लोगों को एकत्रित करके मसीह के शरीर को बनाता है. ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം എന്ന സഭയാകുന്ന ശരീരത്തെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ, ബോഡീസ് എന്ന് പറയുന്നില്ല. जब प्रभु यीशु मसीह की जो शरीर, जो मंडली है, उसको सिर्फ शरीर कहता है, शरीरों करके नहीं बोलता, बहुवचन में नहीं बोलता. ഇവിടെ അടുത്ത വാക്യം വായിക്കും, 15 वाक्യം. उसका 6 का 15 वचन. क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾ. अभी यहाँ पर आपका शरीर मतलब बहुवचन में आया हुआ है. എന്റെ മുഴു ശരീരം, मेरा पूर्ण रीति में शरीर ക്രിസ്തുവാകുന്ന ശരീരത്തിന് ഒരു അവയവമാണ്. ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് ശരീരമല്ല. प्रभु यीशु मसीह का शरीर का सिर्फ एक अवयव है. मैं सिर्फ प्रभु का पूर्ण रीति का शरीर नहीं. ഒരു വ്യക്തിക്കും ക്രിസ്തുവിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്താൻ പറ്റത്തില്ല. कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को पूर्ण रीति में प्रकट नहीं कर सकता. അപ്പം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെ കാണണം? हम सभी लोग अपने आप को कैसे देखना चाहिए? എന്റെ ഉച്ച മുതൽ ഉള്ളങ്കാൽ വരെയുമുള്ള എന്റെ കൈകാലുകൾ, കണ്ണുകൾ, എന്റെ ശരീരാവയവങ്ങൾ മുഴുവനും ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടിയാണെന്നും ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണെന്നും വിശ്വസിക്കണം. हम अनेक लोग इस बात को जानना है कि मेरा सिर से लेकर के पांव तक मेरा सारे भाग प्रभु यीशु मसीह का शरीर का सिर्फ एक भाग है. ये बात को हमें जानना है. അപ്പൊ അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മള് തലയെ മുറുകെ പിടിക്കണം. കാരണം ഈ മൊത്തത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങൾക്കാണ് ആ മുഴുവൻ സഭയുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ക്രിസ്തു തലയായിരിക്കുന്നത്. क्योंकि हम हमारे जैसा सारे लोगों को मिला करके सबके प्रति प्रभु यीशु मसीह उस शरीर का सिर है. എന്നാൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ परंतु ये बात को ना समझ करके ശരീരത്തെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആരും നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം തെറ്റിക്കരുത്. शरीर को अपनी मनमानी में इस्तेमाल करने वाला कोई भी विद्वान, कोई भी ज्ञानी आपका जो मतलब इनाम है उसको छीन ना ले जाए या आपको धोखा ना दे पाए. നമുക്ക് കൊലോസ്യ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ അതിന്റെ 16-ാം വാക്യം വായിക്കാം. 16 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ. कोलोसियों 2रा अध्याय उसके 16 वचन से हम पढ़ेंगे. इसलिए खाने पीने या पर्व या चांद या शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तु ये मसीह की है. कोई मनुष्य आत्माहीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे. ऐसा ദേഹം ക്രിസ്തുവിനുള്ളതെന്നുള്ള പദം शरीर मसीह के लिए. എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, और इसके बाद कहता है സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി താഴ്മയിലും, जो अपनी इच्छा के कारण उस नम्रताई में, സ്വന്തം ദർശനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും, और अपने दर्शन में प्रवेश करके തന്റെ ജഡമനസ്സിൽ अपने शरीर की उस मन में വെറുതെ ചീർക്കുകയും, ഞാൻ ആത്മീയനാണെന്ന് വെറുതെ പറയുകയും, फूल करके वो अपने आप को आत्मिक समझ करके തലയെ മുറുകെ പിടിക്കാതിരിക്കും. और सिर को थामे नहीं रहता. അതിന്റെ അർത്ഥം, इसका अर्थ क्या है? ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് കാണാതെ നമ്മുടെ മുഴു ശരീരത്തെ ഇഷ്ടത്തിന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു റിസറക്ഷൻ, ഒരു വിശേഷ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ സത്യം മനസ്സിലായിട്ടില്ല. मैं अपने आप को अपने शरीर में अपनी अभिलाषाओं के लिए जीते हुए अगर मैं प्रभु का शरीर का एक अवयव है, ये बात का अच्छा प्रकाश ना पा करके जीवन बिताएगा तो वो उस उत्तम पुनरुत्थान का भाग नहीं ले पाएगा. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കോട് ചേർന്നിരുന്ന് നമ്മൾ കുറെ നേരം പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഉപവാസം എടുത്ത് ഒരു ആത്മീയതയും പ്രാപിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. കാരണം തലയായവനിൽ നിന്നും ആണ് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വളർച്ചയും വരുന്നത്. ഞാൻ ആ തലയാകുന്ന ശരീരത്തോട് ചേർക്കപ്പെട്ട ഒരു അവയവമാണെന്നുള്ള വിശ്വാസമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ. 19-ാം വാക്യം വായിക്കാം. मैं अकेला में रह करके, मैं अपने आप को प्रार्थना करके, मैं अपने आप को बल पा करके, मैं अपने आप को सिद्ध बन करके मैं प्रभु में एक अच्छा पुनरुत्थान पाएंगे, इस प्रकार का विचार करने से उससे कभी भी नहीं हो सकता. हम उसका स्वर वचन पढ़ेंगे. 19 वचन पढ़ेंगे. और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता, जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठकर
परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। നോക്കുക, നമ്മളിപ്പോ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തിപരമായി പ്രാർത്ഥിക്കരുതെന്നല്ല, बोलने का अर्थ आप व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना नहीं करना, ऐसा नहीं। തീർച്ചയായിട്ടും വ്യക്തിപരമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം. हमें व्यक्तिगत प्रार्थना चाहिए, പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? परंतु प्रार्थना में हमने क्या समझते हैं? ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്തോ മേടിച്ച് ഞാൻ എന്തോ ഒരു വലിയ ആളാകുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല. പിന്നെയോ ഞാൻ ക്രിസ്തു ശരീരത്തിലെ ഒരു അവയവമാണെന്നും തലയാകുന്ന ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നാണ് എന്നിലേക്ക് ഈ ജീവൻ വ്യാപരിക്കുന്നതെന്നും ഞാൻ വിശ്വാസത്തോടെ കാണണം. എന്റെ ശരീരം ക്രിസ്തുവിന്റെ വകയാണ്. मतलब हमारे जीवन में हम व्यक्तिगत जीवन में अकेला में होकर के मैं कुछ पा करके मैं और लोगों से बहुत श्रेष्ठ बनता, ऐसा नहीं। मेरे शरीर का एक सिर्फ अवयव है, इसलिए मैं शरीर के साथ बना रह करके प्रभु की हमारा इच्छा, प्रभु का अधिकार मेरे जीवन में पूर्ण रूप में होने लायक कि अपने आप को समर्पण करके जीवन बिताना। അപ്പൊ ആത്മാവിനാൽ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർക്കപ്പെട്ടവനാണ്. अभी आत्मा में मैं प्रभु के साथ मेरा जोड़ा हुआ है। ആ ഐക്യത ഒരിക്കലും വിഭജിക്കപ്പെടുന്നില്ല. वो जो मेल जो है वो कभी भी अलग नहीं होता। ഞാൻ വ്യക്തിപരമായ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, अभी मैं व्यक्तिगत जीवन में मैं अकेला कभी नहीं, ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോട് ഘടിക്കപ്പെട്ടവനാണ്. क्योंकि मैं मसीह के साथ मेल हुआ या जोड़ा गया है। അപ്പൊ നമ്മള് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഏത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും വ്യക്തിപരമായി അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. हम जी प्रार्थना करें या कुछ भी काम करें, हम एक अलग होकर के व्यक्तिगत रीति में नहीं करना കാരണം चाहिए। ഇത് എന്റെ ശരീരമാണെന്നുള്ള രീതി ചെയ്യാൻ പാടില്ല. बोलने का अर्थ ये मेरा शरीर है और मैं ही मसीह का शरीर हूँ, मतलब एक अंग है, ऐसा नहीं अपने आप को मैं पूर्ण रूप में अपना शरीर है उस प्रकार कार्य ना करें। ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എന്താണ്? ഓരോ വിത്തിനും अगर इस रीति में उस प्रकाश में हम करेगा तो एक एक बीज को ഒരു പ്രത്യേക പുനരുത്ഥാനമാണ്. एक विशेष पुनरुत्थान है। അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെ പുനരുത്ഥാനം പ്രാപിക്കണമെന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് തന്നെ നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ദൈവം അതിനുള്ള കൃപ തന്നിരിക്കുകയാണ്. हम लोग कैसा पुनरुत्थान पाना चाहिए, ये बात हमें खुद को निर्णय लेकर के जीवन बिता सकता है, उसके लिए प्रभु ने हमें अनुमति दिया है। ഇന്ന് എന്റെ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താനാണ് എന്റെ ശരീരം ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിമഹത്തായ ഒരു വിശേഷ പുനരുത്ഥാനം എനിക്ക് കിട്ടും. आज अगर मैं मेरी शरीर के द्वारा प्रभु की महिमा करने के लिए एक सच्चा समर्पण के साथ जीवन बिताता है तो निश्चय हमें उस उत्तम पुनरुत्थान में भाग मिलेगा। നമ്മള് 1 കൊരിന്ത്യർ അതിന്റെ 6 അധ്യായത്തിന്റെ 19 വാക്യം, जब पहला कुरिन्थी 6 अध्याय का 19 वचन, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम्हें बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो? നിങ്ങളത് അറിയുന്നില്ലയോ? क्या तुम नहीं जानते हैं? നമ്മളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ശരീരത്തെയാണ് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. अभी प्रभु ने हमें या हमारे शरीर को प्रभु ने दाम दे करके मोल लिया है। അത് വെള്ളി പൊന്ന് മുതലായ അഴിഞ്ഞു പോകുന്ന വസ്തുക്കളെ കൊണ്ടല്ല, ये सोना चांदी इस प्रकार का नाशमान वस्तुओं से नहीं, അത് എന്റെ ഹൃദയം അറിയണം. ये मेरा हृदय जानना चाहिए എന്നിട്ട് എന്റെ ഹൃദയം और मेरा हृदय എന്റെ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ബോധ്യത്തിലേക്ക് വരണം. मेरा शरीर के द्वारा प्रभु को महिमा करना, इस प्रकार का ज्ञान में आना। ഇങ്ങനൊരു ബോധമില്ലാതെ നമ്മൾ മരിച്ചു, കർത്താവ് കാഹളം ധനിക്കും, ഉയർക്കും, തീർച്ചയായിട്ടും ഏത് വിശ്വാസിയും ഉയർക്കും. इस प्रकार का ज्ञान ना रखते हुए हम लोग प्रभु यीशु मसीह आएगा, ललकार होगा, मैं जी उड़ेगा, जरूर जी उड़ेगा। പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിശ്വാസി ഇതുപോലെ പൗലോസിനെ പോലെ ശരീരത്തെ ഒരു വിശേഷ പുനരുദ്ധാനത്തിന് വേണ്ടി ഒരുക്കി പ്രത്യേകാൽ ജീവിക്കുന്ന വിശ്വാസിയുടെ പുനരുദ്ധാനവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. परंतु उस प्रकार मैं उधार पाया है, मैं कैसे भी जीवेगा कभी मैं जी उड़ेगा, उसका पुनरुत्थान में और पौलुस के जैसा अपने आप को प्रभु के लिए जीवन बिताते हुए उन लोग अपने शरीर को प्रभु के लिए तैयार किया, प्रभु का अधीन कर दिया, उस प्रकार का पुनरुत्थान में बहुत फर्क है। ഇതുപോലെ അല്ല യഹൂദന്റെ. परंतु इस रीति में नहीं यहूदी होगा। നമ്മളിൽ നിന്ന് ആത്മാവിനെ തന്നിരിക്കുകയാണ് യോഗ്യമായ ഒരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി. आज हमारे में प्रभु ने अपने आत्मा को दे दिया है जो एक योग्य जीवन बिताए, എന്നാൽ അന്ന് അങ്ങത് കൊടുത്തില്ല. परंतु उनको उन दिनों में आत्मा को नहीं दिया। ഇനി 1000 വർഷത്തിൽ യോഗ്യമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ അവരിൽ ആത്മാവിനെ പകരും. और 1000 साल के राज्य में प्रभु की योग्य जीवन बिताने के लिए उन सभी में प्रभु अपना आत्मा उंडेलेगा എല്ലാ യഹൂദനും വരും. और अनेक यहूदियों के ऊपर ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവുണ്ടായിരിക്കും. सभी लोगों में प्रभु की आत्मा रहेगा। നോക്കുക, എന്തിനാണ് നമ്മള് എസ്കേൽ പ്രവചനം 36 അധ്യായത്തിൽ 25 വാക്യം, जब हमने अभी एसेकिएल की किताब उसका 36 अध्याय का 25 वचन में अभी हमने जो पढ़ा, അവിടെ എന്താ വായിക്കുന്നത്? ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു ഹൃദയം തരും. वहां पर उसका 26 वचन में हम देखते हैं कि मैं तुम्हें एक नया हृदय देगा, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा.
നെക്സ്റ്റ് 24. ആ अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर കണ്ടോ? चलोगे। അപ്പൊ അത് യഹൂദന് എപ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത്? अभी ये बात यहूदियों को कब मिलेगा? അവർ മരിച്ചു വരുന്നു, ഉയർത്തതിനു ശേഷം അവർ കിട്ടാൻ പോകും. अभी वे लोगों को जिलाया जाएगा, इसके बाद में उनको ये आत्मा मिलेगा। എന്നാൽ നമ്മൾ तो हम लोग जो नया नियम के मंडली के लोग, ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ മരിച്ചു. हम प्रभु के साथ मर गया। അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? अब क्या हुआ? അന്ന് യഹൂദന് കിട്ടുന്ന അതേ ആത്മാവ് നമുക്ക് നമ്മളെ അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചത് നമ്മളെ ആത്മാവിന് ഉയർപ്പിച്ചു. उन दिनों में यहूदियों को जो मिलने वाला आत्मा, जबकि प्रभु ने हमें हमारे पाप और अतिक्रमण के कारण मरे हुए थे, हमको जिलाया। എന്തിനാണ് ജീവിപ്പിക്കുന്നത്? क्यों जिलाया? ദൈവത്തിന്റെ വഴിയിൽ നടക്കാൻ. प्रभु के राहों पर चलने के लिए। അതാണ് റോമലേഖനം നമ്മൾ 8-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 15-ാം വാക്യം വായിക്കുന്നത്. जब हम रोमियो का पत्री 8 अध्याय का 15 वचन में पढ़ता है, എന്താണ്? നമ്മൾ ദാസത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല, हम लोगों ने दासत्व की आत्मा को नहीं पाया, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालक की आत्मा मिली है, जिससे हम ही अब्बा है पिता कहकर पुकारते हैं। അപ്പോൾ നമ്മൾ അബ്ബാ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പുത്രത്തിന്റെ ആത്മാവിനെയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. हम अब्बा पिता कहने वाला पुत्रत्व की आत्मा को हमको प्रभु ने दिया है। എന്തിനാണ്? 14-ാം വാക്യം. उसका 14 वचन, ദൈവാത്മാവ് നടത്തുന്നവരെല്ലാവരും. जब पवित्र आत्मा से चलाए जाने वाले लोग पवित्र परमेश्वर का जन है। അത് യഹൂദന് എപ്പോ കിട്ടും? ये यहूदियों को कब मिलेगा? അവർ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് वो मृतकों से जिलाए जाने के അല്ലെങ്കിൽ बाद, കർത്താവ് വരുമ്പോൾ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി അവരെ ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി അവർ ഒരുക്കുകയാണ്. जब प्रभु के आगमन में उन लोगों को प्रभु जिलाएंगे और एक नया जीवन के लिए प्रभु उनको तैयार करेंगे। അപ്പൊ യഹൂദന് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ആ പുനരുദ്ധാനം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. अभी यहूदियों को जो मिलने जा रहा है वो पुनरुत्थान हम लोगों ने ऑलरेडी पा चुके हैं। ആത്മാവിൽ നടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആത്മാവിനെ കൊടുക്കുന്നത്. क्योंकि आत्मा के अनुसार चलने के लिए आत्मा देता है। നമ്മൾ പഴയ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചു, हमारा पुराना जिंदगी समाप्त हो गया, എന്നിട്ട് അവന്റെ മരണത്തോട് ഏകീഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ हम उसकी मृत्यु के साथ अगर एक समान हो गया तो എങ്കിൽ നമ്മളെ പുനരുദ്ധാനം. ऐसा है तो पुनरुत्थान। ഇത് പറയുമ്പോൾ ശരീരത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാനം അല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ये शरीर के पुनरुत्थान की बात नहीं। ഇങ്ങനെ ആത്മാവിൽ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ നടക്കുന്നവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാനം അതിശ്രേഷ്ഠമാണ്. अभी और अतिक्रमण कारण मरे हुए हमको जिलाने के बाद प्रभु की आत्मा के अनुसार चलने वाला लोगों का पुनरुत्थान की बात है यहाँ। അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? अभी हम कैसे चलता है? പുനരുദ്ധാന പുത്രന്മാരായിട്ടാണ്. हम पुनरुत्थान की संतान के रूप में। നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ പുനരുദ്ധാനം എത്താതിരിക്കുന്നത്. सिर्फ अभी हमारे शरीर में वो पुनरुत्थान नहीं എന്ന് हुआ। പറഞ്ഞാൽ इसका अर्थ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ ശക്തി ഇപ്പോഴേ ശരീരത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. पुनरुत्थान की सामर्थ्य अभी हमारे शरीर में प्रकट होते जा रहा है। നമ്മൾ റോമലേഖനം 8-ാം അധ്യായം വായിച്ച് अभी रोमियो का पत्री 8 अध्याय में അവിടെ യേശുവിന്റെ ആത്മാവില്ലാത്തവൻ അവനുള്ളവനല്ല. उसका 9 वचन में हम देखते हैं कि जिसमें मसीह की आत्मा नहीं वो उनका जन नहीं। അവിടെ അതിന്റെ 10-ാം വാക്യം. उसका 9-10, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं നോക്കുക, परंतु आत्मिक। ഇവിടെ അർത്ഥം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങൾ വസിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലോകജാതികളെ പോലെ അല്ല നിങ്ങളുടെ ശരീരം. तो यदि पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो आप दुनिया की जाति के लोगों के जैसे आपका जीवन नहीं। 9-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, 9 वचन में ऐसे पढ़ता है, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജഡത്തിലല്ല. यदि प्रभु की आत्मा तुम में है तो तुम शरीर में नहीं। ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആത്മാവിലാണ്. अगर आप प्रभु का आत्मा पाया है तो आप आत्मा में है। അത് യഹൂദന് എപ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത്? ये यहूदियों को कब मिलेगा? എപ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത്? ये कब मिलेगा? അവർ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്ത് ये मृतकों से जिलाया जाएगा। അല്ലെങ്കിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ കർത്താവ് വരുമ്പോൾ और जो उस समय में जीवित है वो लोग അങ്ങനെ ഒരു ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രം പിറന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ചട്ടങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ജനം ഉണ്ടാവും. और इस रीति में जिलाए जाकर के प्रभु की आत्मा उंडेलने के बाद प्रभु के रागों में चलने वाला एक झुंड रहेगा। എന്നാൽ സഭയോ, परंतु मंडली, നമ്മുടെ മൃതശരീരം അല്ലെങ്കിൽ പാപത്തിന് അധീനമായ ശരീരം ക്രിസ്തുവിനോട് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു. हमारा जो पुराना शरीर जो है वो मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया गया। എന്നിട്ട് മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് നമ്മളെ റോമലേഖനം അതിന്റെ 6-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ്. और हम मृतकों से जी उड़ करके हम प्रभु में प्रभु के साथ प्रभु के अनुरूप आत्मा के अनुसार नया तरीके का जीवन बिताता है। हम रोमियो का पत्री 6 अध्याय का 4 वचन में पढ़ते हैं। അല്ല 6-ന്റെ 13-ാം വാക്യം. उसका 13 वचन, और न अपने अंगों को अधर्म के हत्यार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हो में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥാണ് ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഞാൻ മരിച്ചവനാണെന്നും अभी यहाँ का अर्थ क्या है कि
मैं मसीह के साथ जब मसीह सूर्य पर चढ़ाया गया, मैं भी मसीह के साथ मारा गया। എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്റെ പാപജീവിതം അവസാനിച്ചു. बोलने का अर्थ यह है कि मेरा जो पाप में जीवन बिताने का अवस्था खत्म हो गया। ഇനി എന്റെ ശരീരം എന്റെ അല്ല, अभी मेरा शरीर मेरा नहीं, എന്റെ ശരീരം കർത്താവ് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി. अभी मेरा शरीर को प्रभु ने दाम दे करके मोल लिया। ഇനി ഇത് ഈ ശരീരത്തിലൂടെ എന്ത് വെളിപ്പെട്ടാലും अभी ये शरीर के द्वारा कुछ भी बात प्रकट हो, അത് കർത്താവിന് വേണ്ടിയാണ്. ये प्रभु के लिए। അപ്പൊ അത് ആരാണ് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കാൻ പറയുന്നത്? इसके लिए प्रभु का वचन कहता है कि अपने आप को प्रभु के लिए समर्पण करो। ഇങ്ങനെ സമർപ്പിച്ചില്ല എങ്കിൽ अगर हम इस रीति में समर्पण नहीं किया तो അവിടെ നമ്മൾ അതിന്റെ 6:17 उसका 6 अध्याय का 17 वचन, നമ്മുടെ പഴയ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു? हमारा पुराने जीवन कैसे थे? നമ്മൾ പാപത്തിന്റെ ദാസന്മാരായിരുന്നു. हम भाव के दासत्व में थे। പാപം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം, ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്വാർത്ഥത, ഞാൻ എന്ന വിഷയത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിച്ചവരാണ്. मैं अपनी मनमानी में जीवन बिताया। എന്റെ ശരീരം, मेरा शरीर, എന്റെ വീട്, मेरा घर, എന്റെ ഭാര്യ, मेरा पत्नी, എന്റെ മക്കൾ, मेरा बच्चा, എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം, मेरा एजुकेशन, അങ്ങനെ എന്ത് കണ്ടാലും എന്റെ ലോകത്തിൽ എന്ത് കണ്ടാലും എനിക്കത് വേണം. जो भी दुनिया में देखता है वो सब मेरा कहने वाला व्यक्तिगत रीति में एक अभिलाषा के साथ जीने वाला अनुभव। നോക്കുക, अब देखिए, ഒരു വിശ്വാസി അതിന് മരിച്ചു. ये अभी प्रभु में आ गया है तो एक विश्वासी इस प्रकार का दुनिया की बातों के लिए मर गया। അപ്പോൾ നിങ്ങളെ അവിടെ 17 വാക്യം, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പാപത്തിന്റെ ദാസന്മാരായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപത്തിന്റെ അടിമതി, പാപത്തെ സേവിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ്. उसका 17 वचन में हम देखते हैं कि इस रीति में आप लोग पाप का गुलाम थे, पाप के अनुसार जीवन बिताते थे। എന്നാൽ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ഉപദേശത്തെ ഹൃദയപൂർവ്വം അനുസരിച്ചു. അതാണ് റോമലേഖനം 6:6 വാക്യം. जब आपने आपको सिखाया हुआ उन बातों को आप मन से मान लिया, इसलिए रोमियो 6 का 6 वचन, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ റോമലേഖനം അതിന്റെ 1 Corinthians 15 അധ്യായത്തിന്റെ 31 വാക്യത്തിൽ വായിച്ചു, നീ മരിച്ചപ്പോൾ വിതച്ചത് ചത്തില്ല എങ്കിൽ. अभी हमने पहले कुरिन्थी 15 अध्याय का 31 वचन में हमने पढ़ा था, यदि आपने जो बोया और वो नहीं मरा है तो, മരിച്ചെങ്കിലല്ലേ ദൈവത്തിന് ഓരോ വിത്തിനും അതിന്റേതായ നിലയിൽ ഒരു ശരീരം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത്. क्योंकि मरे हुए उन बीजों को ही प्रभु उसकी अनुसार अलग अलग देह दे पाएगा. അപ്പൊ ഒരു വിശ്വാസി എന്ത് ചെയ്യണം? अभी एक विश्वासी को क्या करना चाहिए? അവന്റെ മനസ്സിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന പാപമോഹങ്ങൾക്ക് ദിവസവും അവൻ മരിക്കണം. इसका उनका दिल में उड़ने वाला हरेक पाप की इच्छाओं को रोज मरना है. അപ്പൊ എത്ര കൃത്യതയോടെയാണ് ക്രൂശ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? इसका मतलब कितना अच्छी तरह हमें क्रूस को अपने जीवन में लाना चाहिए. കാരണം നമ്മുടെ പുനരുദ്ധാനം പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണ്. നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ഉയർപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ 1 Corinthians വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, കർത്താവിനെ ഉയർപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മളെ ഉയർപ്പിക്കും. जब हम लोग पहला कुरिन्थी में पढ़ता है कि जैसे मसीह को जिलाया वैसे हमको भी जिलाएगा. അവിടെ 1 Corinthians 6 അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കും, നമ്മുടെ ശരീരം കർത്താവിന്റെ ആണെന്നും अभी हमारा शरीर प्रभु का है. അത് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവരായി നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ, और हम जब प्रभु की आत्मा की द्वारा चलाए जाते हुए हम अपने आप को, हमारे अंगों को जब समर्पण करते हैं, അതിന്റെ 14 വാക്യം, എന്നാൽ ദൈവം കർത്താവിനെ ഉയർപ്പിച്ചതുപോലെ, ഇവിടെ ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയാണ്. उसका 14 वचन, जब परमेश्वर ने मतलब मसीह को जिलाया, 6 का 14, पहला कुरिन्थी 6:14. परमेश्वर ने अपने सामर्थ से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा. നോക്കുക, നമ്മളെ ഉയർപ്പിക്കും, हमें भी जिलाएगा. അപ്പൊ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? इसलिए हमें जीते हमें क्या करना है? എന്റെ ശരീരം मेरा शरीर മുഴുവനുമായിട്ടും എന്റെ ശരീരമല്ലെന്നും അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവമാണെന്നുമാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത്. जब मेरा शरीर पूर्ण रूप में ये मतलब मसीह का शरीर सिर्फ मेरा शरीर नहीं, वो मेरे शरीर का एक अवयव है. इस दर्शन के साथ हम अपने आप को समर्पण करना. 15 वाक्യം ഉണ്ടോ, നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾ. क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह मसीह का अंग है? तो क्या നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर मसीह की शरीर का एक अंग है, अवयव है? എങ്കിലേ ഹോളി സ്പിരിറ്റിനെ നമ്മൾ വസിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. तभी पवित्र आत्मा हमारे में रह करके कार्य कर पाएगा. കാരണം ലോകത്തിലുള്ളവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കിട്ടത്തില്ല. क्योंकि दुनिया के लोगों को पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा. അത് ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഹോളി സ്പിരിറ്റിനെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ये जो प्रभु में है उन्हीं को ही आत्मा मिलेगा. അപ്പൊ ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ റോമലേഖനം 12 അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ജീവനും വിശുദ്ധിയുള്ള യാഗമായി ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചുകൊള്ളുകയും, जैसे हम रोमियो 12 अध्याय में पढ़ता है कि हमारे शरीर को जीवित परमेश्वर के लिए एक बलिदान रूप में चढ़ाओ.
അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ और ऐसे हम समर्पण करेगा तो നമ്മൾ ആത്മാവിൽ എരിവുള്ളവരായി കർത്താവിനെ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് സേവിക്കും. हम आत्मा में जागृत होकर के प्रभु का सेवा करेगा. रोमियो 12:11 ഇവിടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെയും ആത്മാവിന്റെയും ദേഹിയുടെയും വിഷയം വരുന്നുണ്ട്. यहाँ पर हमारा शरीर का और प्राण का और आत्मा का तीनों का बात आता है. കാരണം നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ हमारा शरीर को जब हम अर्पण करते हैं നിങ്ങളുടെ ദേഹിയുടെ രൂപാന്തരം നടക്കുന്നു. ഈ ലോകത്തിന് അനുഭവമാകാതെ उसका 12 अध्याय का दूसरा वचन. മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുവീൻ. जब इस दुनिया के सदस्य ना बनते हुए मन फिर करके रूपांतर की प्रक्रिया में आगे बढ़ना. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം ദൈവത്തിന്റെയാണ്, हमारा शरीर प्रभु का है, നമ്മുടെ മനസ്സ് ദൈവത്തിന്റെയാണ്, हमारा मन प्रभु का है, നമ്മുടെ ആത്മാവ് ദൈവത്തിന്റെയാണ്. हमारे आत्मा प्रभु का है. ഇങ്ങനെ നമ്മള് ആണെങ്കിൽ अगर इस स्थिति में है तो നമ്മുടെ 11ാം വാക്യം उसका 11 वचन. प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो. നോക്കുക, കർത്താവിനെ ഉത്സാഹത്തോടെ സേവിക്കണം. ഉത്സാഹമുള്ളവരായിരിക്കണമെങ്കിൽ, ആത്മാവിന്റെ എരിവുണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മളിൽ ഈ ഒരു നില നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയണം. हमें आत्मा में आलस्य ना होते हुए एक उत्साह के साथ हमें जीवन बिताना है तो हमारा शरीर में आत्मा रहता है. ये बात का सच्चा ज्ञान हमें रहना चाहिए. അപ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ശരീരത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കണം. റോമലേഖനം 8ാം അധ്യായത്തിന്റെ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം. जब एक विश्वासी अपना उस पुनरुत्थान के लिए इंतजार में रहना है, हम रोमियों का पत्र 8 अध्याय का वचन को भी हम 23ാം വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം. उसका 23 वचन पढ़ेगी. 8 का 23. और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कराते हैं और ले पालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं. നോക്കുക, ഈ ഒരു പ്രത്യാശ, ഇതിന് പറയുന്ന പ്രത്യാശ എന്നവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. और हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा एक आशा करके वहां पर ഈ देखते हैं. പ്രത്യാശയാൽ അല്ലോ നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. इस आशा के साथ हम लोगों का उद्धार हुआ है. ഈ ആശയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയും? अगर ये आशा नहीं है तो हम कैसे कह पाएंगे कि നാം हमने उद्धार രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു पाया? എന്ന് പറയുകയും നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ലോകത്തിന്റെ നാനാ മോഹങ്ങൾക്ക് ഇച്ഛകൾക്കും വിധേയപ്പെടുത്തി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ രക്ഷയെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. अगर हम कहते हैं कि हमारा उद्धार हो गया और हम अपने शरीर को ये दुनिया की मोहों में, दुनिया की इच्छाओं में, उसकी लालचों में हम जीवन बिताता है तो वास्तव में वो व्यक्ति का उद्धार ही नहीं हुआ. ഇനി പെട്ടെന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്ന അടുത്ത സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിന്റെ വരവാണ്. अभी बहुत जल्दी होने वाला संभव हमारे प्रभु का आगमन है. അത് വിശ്വാസികളുടെ പുനരുദ്ധാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വരവാണ്. ये हम विश्वासियों का या मंडली का पुनरुत्थान के लिए आगमन है. എന്നാൽ യഹൂദന് വേണ്ടി വരുന്ന മഹത്വ പ്രത്യക്ഷത്തിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടു. परंतु हमने अभी यहाँ पर क्लियर देखा है कि यहूदियों के लिए जो आता है वो प्रभु का प्रकट आगमन है. वो बादलों में प्रकट होकर आएगा. വിശ്വാസികളുടെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാർ ഉയർക്കുന്നില്ല. परंतु विश्वासियों की उस पुनरुत्थान में पुराना नियम के पवित्र लोगों का पुनरुत्थान नहीं होता. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ ജീവൻ നയിക്കാം. इसलिए हम लोग बहुत ध्यान के साथ डरते हुए कांपते हुए इस जीवन की यात्रा ഒരു करें. വില കൊടുത്ത് വാങ്ങപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ. क्योंकि हम सभी लोग प्रभु ने दाम दे करके मूल लिए हुए लोग हैं. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടി നമ്മളെ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു. और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा छुटकारा का दिन के लिए प्रभु ने चाप डाला है. ആകയാൽ നല്ല ഒരു ജീവിതം, ഈ ശരീരം നമ്മളെ ദൈവത്തിന് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, കർത്താവിനെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കും. इसलिए एक सच्चा समर्पण के साथ आत्मा की अगुवाई में जीवन बिताएगा तो आत्मा हमारे में आनंदित रहेगा. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പുനരുദ്ധാനം തരുന്നത്. क्योंकि वो पवित्र आत्मा ही है जो कि हमारा ये शरीर का उस पुनरुत्थान की अवस्था में ले जाता है. അവൻ നമ്മളെ സന്തോഷത്തോടെ നമ്മുടെയൊക്കെ പുനരുദ്ധാനം തരാനായിട്ട് അവന് അർപ്പിതമായ ആത്മാവിന് ഇഷ്ടത്തിന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാം. इसलिए उस आत्मा का अधीन होकर के प्रभु का इच्छा पूरा करने के लिए हम अपने आप को समर्पण करके जीवन बिताएं. അതെപ്പോൾ സംഭവിക്കും? और वो कब होगा? ജാതികളിൽ നിന്നുള്ള അവസാന വ്യക്തി ക്രിസ്തു ശരീരത്തോട് ചേർക്കപ്പെടുമ്പോൾ. जब जातियों से आखिरी व्यक्ति का जब उद्धार होकर के प्रभु का शरीर के साथ मंडली में जोड़ा जाएगा. അടുത്തൊരു ദിവസം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൂടുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. अभी और एक दिन हम इसी प्रकार इकट्ठा होंगे हमको मालूम नहीं. കർത്താവ് തരുന്നെങ്കിൽ സ്തോത്രം. अगर प्रभु ने दिया तो प्रभु को धन्यवाद. കാരണം നമ്മുടെ പ്രത്യാശ ഇപ്പോൾ ഏത് സമയത്ത് കർത്താവ് വരും. हमारा आशा ये है कि किसी भी घड़ी को हमारा प्रभु आएगा. കർത്താവ് നമ്മളെ അതിനായി സഹായിക്കട്ടെ. प्रभु उसके लिए हमें सहायता करे. प्रभु का अनुग्रह सबके साथ. ആമേൻ.